हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय श्री राधे कृष्ण। एमएन ओडिया एजुकेशन हब को आपण समस्त को स्वागत। ताहले आज आमे कौन पढ़िया पिले? आज आमे वर्ग संख्या पढ़िबा, है ना? नहीं आमे वर्ग और घनर ऑलरेडी आमे क्लास करि सारिछु। जो माने भी से प्रथम पार्टटा देखि ना पिले प्लीज जाई के देखि पका हला। देखो मु एठी देखि दिछि एई सब जिंस हला वर्ग और घन आमे ये जो कहानी थिला ए सब तक जिनस आमे भला भाबरे बुझी सारिछु, पढ़ी सारिछु। जो माने भी क्लासटा देखि ना होतले जाइकी देखि पका हला, तापर सिना भला भाबरे बुझी परियो, है ना? नहीं ताले आउ बेसी देरी करिबानी, आजिर क्लासटा को स्टार्ट करिबा हला। ताले देखो वर्ग संख्या बा इंग्लिश रे जाहाकू कोन कहूचे स्क्वायर नंबर्स, जानलो? आज आमे वर्ग संख्या बा स्क्वायर नंबर्स पढ़िया हला। ताले कोन लिखिला देखो बिले 1 4 9 16 भली संख्या गुडी को काहे की वर्ग संख्या कहा जाए। अच्छा आमे तो जानिले जी 1 4 9 16 ए माने माने होचंती समस्त वर्ग संख्या हला। तापरे कोन हमर हबो 64 एमिति चलिबो हला। 49 ए माने होचंती समस्त वर्ग संख्या। ताले ए माने को आमे काहे की वर्ग संख्या बोली कहू हला, से कथा से कहूची। ताले देखो आमे जानिछु जी एक वर्ग रे किंबा एक वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल थिबा मोट वर्ग एककर संख्या एहार बाहुद्वयर गुणफल। माने धरिनियो मु एठी गोटे वर्ग काटिली हला, एठी गोटे मु वर्ग काटिली, एते भल हबनी हला। भाबिने एटा गोटे वर्ग आ भल गोटे वर्ग आ हला। ताले एटा को केमिति जानिबा, आमे केमिति हिसाब करू पिले। एपटे गोटे बाहु अछि तार हला, आ एपटे एटा गोटे बाहु अछि। ताले ए टोटल वर्गटा केते अछि जानिबा पई कोन करिबा, ए दीटा बाहु को कोन करिबा गुणिबा। माने मु कर देबी 1 गुणन 1 हला। जहा भी गुणफल आसीबो हला, सेटा होची हमर कोन एटा बाहुद्वयर गुणफल हो ना नहीं, एटा बाहुद्वयर गुणफल। ए बाहुद्वयर गुणफल रु आमे जानि पारछे जे केतेटा वर्ग अछि हला, मोट केतेटा वर्ग एकक अछि आमे जानि पारछे। ताले जेतोळे आमे 1 गुणन 1 कले केतेटा गोटे आसला, 1 गुणन 1 1 आका। ताले आमे जानि देले जे सेटा होची गोटे वर्ग एकक, बुझिला ना? सेही भली एठी हमर देखो देइछि आ गोटे बड़ वर्गटा जो देइछि देखो। हो ताले से कोन कहला देखो पिले, निम्न सारणी रे विभिन्न बाहु विशिष्ट वर्गर क्षेत्रफल दिया जाइछि हला। ए जो सारणी रे दिया हेछि ना नाही, विभिन्न बाहु विशिष्ट वर्गर क्षेत्रफल सब दिया हेछि माने नाही। एपटे बाहुर दैर्घ्य देला, एपटे बाहु मानकर क्षेत्रफल सब देला। मु जोटा एने कहिली ए गोटाक हला, एठी गोटे बाहु अछि, एईटा तमे देखो हला, एईटा केवल मु एई जो गोटे कोणर एई जो वर्गटा को मु देखौछि हला। एई गोटाक जदि आमे देखिबा, एपटे गोटे बाहु हला, एपटे गोटे बाहु हला। ताले 1 गुणन 1 कले आमे केतेटा पाइबा 1, एटा होची से 1 वर्ग एकक हला, बुझिला? एटा होची तमर से 1 वर्ग एकक, किंबा धरिनियो एटा जदि 1 सेंटीमीटर जदि कहबो हला, 1 वर्ग सेंटीमीटर आमे कहि परिया, बुझिला ना? सेमिति ताले एटा सब एटा बाहु ना ना, एटा बाहु ना ना, एपटे देखले एटा भी गोटे बाहु ना ना। ताले सेहिति पई बाहुर दैर्घ्य रु आमे जानि पारछि, है ना? बाहुर दैर्घ्य को हला, बाहुद्वय को आमे जदि गुणिबा तार गुणफल कोन, तार गुणफल जो आसुची सेटा होची हमर कोन मोट वर्ग एकक। सेमिति देख बिले एठी मु जदि दीटा वर्ग एकक माने दीटा बाहु एटा होची दीटा हला, सेतବେଳେ 1 सेंटीमीटर करथिले, एबे कोन करछे दीटा हला, 2 सेंटीमीटर धरिनिया 2 वर्ग एकक। इए गोटे माने दीटा हेले ना टोटल। एपटे मध्ये इए गोटे ताले एपटे भी दीटा हेले। ताले जेतेବେଳେ आमे 2 गुणन 2 करूछे केते आसीछि बिले 4 आछे ना नाही। आउ एठी भी जदि आमे गणिबा केतेटा वर्ग एकक अछि आ भितरे 1 2 3 4
ताले आंसरटा ठीक आसुची ना नहीं से सी कहूँ जे कौन एक वर्ग थिबा मोट वर्ग एककर संख्या एहार बाहुद्वयर गुणफल बोली ताले ये जो मोट वर्ग एककर संख्या कहार ये जो बाहु दुईटा रही एमानकर गुणफल हाँ ना नहीं आम जिते दुईटा बाहु को गुणीदेले कौन से जो मोट वर्ग एककटा आमर आसीगला हाँ ना नहीं सेमती जदि आम 3टा को चेक करवा सेमती मुझे बाहुर दैर्घ्य 3 नहीं चेक करी 3 ने कौ पर्यंत जीव पिले पूरा ए जाए आसीज हाँ ना नहीं 3टा आमर एटा 3टा ताले एपटे 3 एपटे 3 एपटे बाहुर दैर्घ्य केते 3 एपटे बाहुर दैर्घ्य 3 एकक है दीपटे आमर बाहुर दैर्घ्य 3 एकक है एबे 3 गुणन 3 कले केतेटा हम 9 हम ताले जितेबाला आम बाहुर दैर्घ्य को गुणिकी जाणीदेले जे केते आसछि 9 आसछि ता माने जाणीदेले जे हमर एठी 9 वर्ग एकक थिबो ताले गणिल देखिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9टा आसछि ना नहीं बुझिला सेमिति पिले से भली भाव में आम जापर है सेमती देख जदि 4टा बाहुर दैर्घ्य जदि 4 एकक थिबो ताहेले आमर क्षेत्रफल बा वर्ग एकक केते हबो 4 गुणन 4 16टी वर्ग एकक हबो सेमती जदि बाहुर दैर्घ्य 5 थिबो ताले कोन हबो 25 वर्ग एकक हबो सेमती 6 थिले 36 वर्ग एकक हबो हैला एटा केतेटा अछि पिले 1 2 3 4 5 एटा होची हमर 5 बाहुर दैर्घ्य केते 5 एकक है ताले एपटे भी अच्छी 5 एकक 1 2 3 4 5 एपटे 5 एपटे 5 जिते बड़े आम बाहुर दैर्घ्य को गुणिबा है केते आसीबो 25 वर्ग एकक हाँ ना नहीं ताले देख गणिकी ये 25टा अच्छी ना नहीं देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तापर है 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ताले आमे बाहुर दैर्घ्य को गुणिले जो गुणफलटा आसुची सेटा होची आमर वर्ग एकक हैला बा क्षेत्रफल बुझी पारल ना आमर वर्ग एककटा केमिति आसुची जानि पारल पूरा क्लियर ताले जिबा आगु को मोटे लिभि दी पिला माने हैला तापर देख आमे वर्ग पाई निम्नलिखित सूचना व्यवहार करिथाउ हैला ए जो देछि 1 गुणन 1 होछि 1 रो स्क्वायर जोटा कि 1 रो स्क्वायर केते 1 1 हो आमे वर्ग को केमिति लिखिथाउ एमिति व्यवहार करिथाउ हैला धरनिय 4 रो वर्ग मु केमिति लिखिबी 2 देकी ऊपर 2 लिखिबी जोटा को आमे 2 रो वर्ग है 1 रो वर्ग एमती कहूँ चाहिए आम आउ कौन कहूँ पिले 1 रो स्क्वायर 2 रो स्क्वायर मु प्रथम क्लास रे भी एटा मु कही ना ना आम वर्ग को इंग्लिश रे स्क्वायर कहूँ ताले 1 रो स्क्वायर 2 रो स्क्वायर आम एमती कहि परिबा हाँ ना ना आ तापर कौन पिले 2 रो स्क्वायर माने जानी देबो जे एटा होची हमर 2 गुणन 2 2 को 2 थर गुणिछि आ 2 गुणन 2 केते पिले 4 ताहले 2 रो स्क्वायर मध्ये 4 हाँ ना नहीं सेमिति 3 गुणन 3 3 रो स्क्वायर ताले 3 रो स्क्वायर केते 9 हैला सेमिति 4 गुणन 4 4 रो स्क्वायर आ 4 रो स्क्वायर केते 16 सेमिति 5 गुणन 5 5 रो स्क्वायर जोटा कि होची हमर केते 25 बुझी पारलो ताले आउ कोन कहला देख बिले एटी साधारणतः कोनोसी संख्या n पाई आमे n * n = n स्क्वायर लिखि थाउ से कहूँ मनकर गोटे संख्या देला n है यहाँ मनकर गोटे संख्या ताले आमे जदि n गुणन n करवा ताले कौन लिखा n स्क्वायर लिखा बुझला एटा गोटे n एटा गोटे n दीटा है ताले आमे दीटा लिखा ऊपर जोटा को आमे स्क्वायर बोली पढ़ु है सेमिति मु जदि धरनियो m नहीं जीवी ताले m गुणन m केते हबो m स्क्वायर हबो जदि मु a नहीं जीवी a गुणन a कौन हबो a स्क्वायर हबो सेमिति x जदि नहीं जीवी x गोटे संख्या बोली मान भी देख ताले कौन हो x गुणन x x स्क्वायर बुझी पारल ना ताले एहा को n रो वर्ग भाव में पढ़ी थाउ
आकु कौन पढ़िया आम यहाँ हूँ एन वर्ग ये जगह आम कौन कहवा यहाँ हूँ एम वर्ग कि एम स्क्वायर है यहाँ हूँ ए वर्ग यहाँ एक्स वर्ग है कि एक्स स्क्वायर एमती आम पढ़ी था बुझीपार पूरा क्लीयर तापर कौन कहला देख आम कौन 3/5 कि 2.5 एकक बाहु विशिष्ट एक वर्ग पाइपर कि चलो देखिए कौन हाँ ये क्षेत्र में वर्ग क्षेत्र में क्षेत्रफल देख जिते बड़े आम 3/5 को कौन वर्ग एकक भाव में नवा केमती हम ये टोटालटार स्क्वायर हो बुझे ना ये टोटालटार स्क्वायर हेल्ले फिर कौन हुए जान ऊपर स्क्वायर तले स्क्वायर माने 3 स्क्वायर जिते बंधनी खोलीदेव ताहले कौन हम 3 स्क्वायर आम के जाचु 9 जोटा कि हूँ 3 × 3 बुझेगा एमती तुम लिखिपर कि आ गोटे स्टेप जोटा बही देती जमीती मुझे कहली कि 5 स्क्वायर जोटा कि 5 × 5 हूँ सेमती 3/5 स्क्वायर केते हम 3/5 गुणन 3/5 है आ गुणन आमर केमी करूँ उपरटा उपर तलटा तलरे 3 × 3 डिवाइडेड बाय 5 × 5 जोटा हो केते 3 3 की 9 5 5 आमर 25 बुझिला ताले एटा भी आम बाहर कर परिबा वर्ग एकक हाँ ना नहीं सेमिति 2.5 रो भी आम बाहर कर परिबा हैला ताले एटी 2.5 रो मध्य सेमिति आम बाहर करबा 2.5 रो स्क्वायर कले कोन हो जिवो 2.5 गुणन 2.5 हैला ए जो दशमिक संख्या को गुणी जानछ ना पिले निहाती भाव में तुम बड़ हो जाइए गुणी जानते तथापि मुझे कहबी कौन कर तुम मैंने देख 25 गुणन 25 कर जमी गुणुच सेमती गुणीदेव तुमको एने दशमिक देखिए ना है 5 5 के 25 2 रखिल हाथ में 5 दुणे केते आमर 10 ताले से 2 होगा के 12 देख 25 रो स्क्वायर के पे 625 ना मुझे तुम जापर बोली गुणी दूसरी है तापर देख 25 तापर कौन ये गुणवा 2 पंजा के 10 ताले 1 रखिले हाथ में 2 दुणे 4 से 1 5 ताले यहाँ मिसेबा के आसो गोटे 5 यहाँ 2 शून्य के 2 5 1 6 देख 25 स्क्वायर के मैंने 25 गुणन 25 25 स्क्वायर जोटा कि 625 मुझे कहती ना किंतु 625 तो ये आंसर हेनी कहीं 25 देनी केते 2.5 देती पॉइंट गोटा को छाड़ी एपटू के गोटा को छाड़ी अच्छी तुम एपटू गोटे संख्या छाड़ी पॉइंट देदेव है यहीटा हो तुम आंसर के 6.25 बुझीपार 6.25 वर्ग एकक आसीज सेमती आम सबु संख्यार कौन वर्ग एकक आम काढ़ी पारिबा तापर नेक्स्ट देख है ये नेक्स्ट पेजटा देखा कौन कहला स्वाभाविक संख्या गुड़िकर वर्ग को पूर्ण वर्ग संख्या कह जाए है ए सब आम स्वाभाविक संख्यार आसना ना पिले स्वाभाविक संख्या माने जो नेचुरल नंबर आम स्वाभाविक संख्या सेट्रे आमर कौन कौन आसे 1 2 3 4 एम आसुँच है एमाने से एमाने होचंती आमर स्वाभाविक संख्या मध्य आसुँच ना नाई ताले से कहूँ स्वाभाविक संख्या गुड़िकर वर्ग को कौन कह जाए पूर्ण वर्ग संख्या कह जाए एमाने होचंती स्वाभाविक संख्या गुड़िकर वर्ग है हाँ ना नहीं ताले एमान को कौन पूर्ण वर्ग संख्यार एमाने होचंती आमर पूर्ण वर्ग संख्यार उदाहरण है एमान को पूर्ण वर्ग संख्या बोली आमे कहि थाउ बोली बुझिला ताले पूर्ण वर्ग संख्या संबंधी संरचना और धर्म जानिबा है पूर्ण वर्ग संख्या तो आमर स्वाभाविक संख्या गुड़िकर वर्ग को कह जाए बोली सेटा तुम जानिल है तापरे आमे कौन देखिबा पूर्ण वर्ग संख्या संबंधी संरचना और धर्म है प्रथम 30टी स्वाभाविक संख्यार वर्ग निर्णय करी निम्न सारणीटी पूरण कर ये जो सारणीटी देछि पिले आमको केते 5 पर्यंत आमको वर्ग निर्णय करके देछि 11 वर्ग निर्णय करिछि 21 वर्ग निर्णय करिछि बाकी जो छाड़ देछि सी सेटा हमको पूरा करियार अछि हैला एठी मु लिखि दोछि तम मानको भी सुविधा हो हैला पिले ए जो वर्गटा बहुत इंपोर्टेंट तमे जेतेले बड़ हबो हैला कोनोसी चाकरी पाए जदी एग्जाम भी देबाकू जीवो जोटा को आमे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोली कहूछि जदि तमे पूरा एइने घोसी की पूरा पानी कर देथिबो ना पिले सेते बेलको एटा बहुत काम रे आसीबो हैला ताले लिखिबा
ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଠି 1ର ବର୍ଗ କେତେ 1 ମାନେ 1ର ସ୍କୋୟାର 1, 2ର ସ୍କୋୟାର 4, ସେମିତି 3ର ସ୍କୋୟାର 9, 4ର ସ୍କୋୟାର 16, 5ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 25, ସେମିତି 6ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 6ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ କହିଛି 6 ଗୁଣନ 6 ହେଲା। 7ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ 7 ଗୁଣନ 7 ହେଲା। ତାହେଲେ 6ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେବ ଏଇଠି 36, 7ର ସ୍କୋୟାର 49, 8ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 64, ସେମିତି 9ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯିବ 81, 10ର ସ୍କୋୟାର 100 ହଁ ନା ପିଲେ। ସେମିତି 11ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି ଆମର 121 ହେଲା। 12ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେବ 144 ପିଲେ ହେଲା। ଦେଖ ତମମାନେ ଯଦି ଜାଣିନ କ'ଣ କରିବ ଗୁଣିବ। 12ର ସ୍କୋୟାର ଦେଇଛି ମାନେ କ'ଣ କରିବ 12 ଗୁଣନ 12 କରିବ। 13ର ସ୍କୋୟାର ଦେଇଛି ମାନେ 13 ଗୁଣନ 13 କରିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଗୁଣୁଛି 12 ଗୁଣନ 12କୁ କେମିତି 144 ବାହାରିବ ନା ନାହିଁ ଦେଖ ହେଲା। ତମକୁ ଗୁଣିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। 2 ଦୁଣେ 4, 2 1 2, ଏପଟେ 1 ଦୁଣେ 2, 1 1 1। ଏବେ ଏଟାକୁ ମିଶେଇବା, ସେପଟେ କେତେ ହେଲା 4, 2 + 2 4, 144 ଆସିଛି ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ 12ର ସ୍କୋୟାର ଆମର କେତେ 144 ହେଲା। ସେମିତି 13ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ପିଲେ 169 ହେଲା। ଏଟା ଠିକ୍ ସେ ଟିକେ ଲେଖିଦେବା ଆଉ। ସେମିତି 14ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 196 ହେଲା। 15ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ପିଲେ କେତେ 225 ହଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର 196। 14ର ସ୍କୋୟାର 15ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 225, ସେମିତି 16ର ସ୍କୋୟାର ଆସିଗଲା ଆମର କେତେ 256, 17ର ସ୍କୋୟାର କେତେରେ 289 ହେଲା। 18ର ସ୍କୋୟାର 324 ହେଲା। ସେମିତି 19ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା ଆମର 361। ତାହେଲେ 20ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 400 ହେଲା। ଏଇଟା ତମମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି 21ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 441 ଦେଇଦେଲା। ତାହେଲେ 22ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେବ। ତାପରେ ଆମକୁ ତଳକୁ ଆହୁରି କ'ଣ 23ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା, 24ର ସ୍କୋୟାର, 25ର ସ୍କୋୟାର, 26ର ସ୍କୋୟାର, 27ର ସ୍କୋୟାର, 28ର ସ୍କୋୟାର, ତାପରେ 29ର ସ୍କୋୟାର ଆଉ କ'ଣ 30ର ସ୍କୋୟାର ଏଇଟା ଲେଖିବାର ଅଛି। ହଉ 21ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 441। ତାହେଲେ ଆମେ 22ଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହଉ 22ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ବୋଲେ ଜାଣିପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ କଲର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ହେଲା। 22ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି କେତେ 484। ସେଇଭଳିଆ 23ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 529, 24ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 576 ହେଲା। 25ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ଏଇନେ କହିଥିଲି ପରା ଟିକେ ଆଗରୁ 625 ହଁ ନା ନାହିଁ। ସେମିତି 26ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯିବ 676 ହେଲା। 27ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 729, 28ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 784 ଆଉ 29ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 841 ଆଉ 30ର କେତେ ହେଇଯିବ 30ର ହେଇଯିବ ଆମର 900 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ତମେ କ'ଣ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ତମେ କମନ୍ ଦେଖୁଛ ପିଲେ ଯେଉଁଟା ବହିରେ ଆଗକୁ ଦିଆହେଇଛି ହେଲା, ମୁଁ ସେଇଟା ଏଇଠୁ ହିଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ହେଲା। ମୁଁ ଟିକେ ରୁହ କଲର୍ଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି ହେଲା, ଜାଣିପାରିବ। ଏଇ କଲର୍ଟା ନେଇଯିବା। ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ଆସୁଛି ଏକକ କରି ଦେଖ 1 ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏଇ କଲର୍ଟା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ନେଇଯାଉଛି। ଏଠି ଦେଖ 1 ଆସୁଛି, 4 ଆସୁଛି, 9 ଆସୁଛି। ଏଇଠି ଏକକ ଘରେ କ'ଣ 6 ଆସୁଛି, ଏଠି ଏକକ ଘରେ 5 ଆସୁଛି ହେଲା। 1 4 9 6 ଆଉ କେତେ ଅଛି 5 ଆସୁଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଯଦି ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖ 0 ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ହଁ ନା ନାହିଁ। ଏଠି ଲାଷ୍ଟରେ ଏକକ ଘରେ 0 ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଏମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଠି ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ଏକକ ଘରେ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ହେଲା। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠି ଧରିନିଅ ଲେଖିବି 26, ଏଇଠି ଏକକ ଘରେ 6 ଆସିଛି ହେଲା, କହିଦେବନି ଯେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି। ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ହେଲା, ଏମିତି ସବୁତକ ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା
ଯେ ଯଦି 0 1 4 9 6 5 ଏମିତି ଅଛି ହେଲା, ପୁରା କନଫର୍ମ ନାହିଁ, ମୋଟାମୋଟି ଜାଣିଦେବା ଯେ ଏଇଟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରେ। ବୁଝିଲା ନା? ଦେଖ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଏଇଠି ବି ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ 36 ଅଛି ଏକକ ଘରେ 6 ଅଛି, 9 ଅଛି, 4 ଅଛି, 1 ଅଛି, 0 ଅଛି ହେଲା। ଏଇଠି ବି ଦେଖ ଏକକ ଘରେ 1 ଅଛି, 4 9 6 5, ପୁଣି ଦେଖ 6 9 4 1 0, ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖ 1 4 ହେଲା, 9 6 5, ପୁଣି 6 9 4 1 0, ସେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ହିଁ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇଠି ମିସିଂ ଅଛି ପିଲେ? କ'ଣ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ମିସିଂ ଅଛି? ଦେଖ 2 ନାହିଁ, 3 ନାହିଁ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ? 7 ନାହିଁ, 8 ନାହିଁ, ଏ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ଆଉ ସେ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୌଣସି ଥିବ, ସେଇଠାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କନଫର୍ମ କହିଦେବା ଯେ ଏଇଟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ ବୋଲି ହେଲା। ଆଗକୁ ଆ ବାବଦରେ ଦେଇଛି ହେଲା, ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ମୁଁ କହୁଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁ ଲେଖିଦେବ ପିଲେ ହେଲା, ଆଉ ପୁରା ଘୋଷିକି ପାଣି କରିଦେବ। ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମେ ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଂରଚନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର ଓ ଅନୁଧାରଣ କର। ବହିରେ ବି କହୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ସତ କଥା ପିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ତୁମେ ମିଶିକି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଡିସ୍କସନ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମନେ ରୁହେ। ତେଣୁକରି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ, ବୁଝିଲା ନା? ହଉ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିଲା, ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀର ଥିବା ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ହେଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ସାରଣୀଟା ଏଇନେ ପୂରଣ କଲେ ତାର ଯଦି ବର୍ଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ସବୁ ଅଙ୍କ ଅଛି? ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, କ'ଣ 0 1 4 5 6 9 ଏତିକି ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଦେଖ 2 3 7 କିମ୍ବା 8 କାହାର ବି ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ହୋଇନଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ କଲେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ 2 3 7 8 କାହାର ବି ଆସୁଛି କି? କାହାରି ଆସୁନି, କେବଳ କ'ଣ ଆସୁଛି 0 1 4 5 6 ଆଉ 9 ଆସୁଛି ହେଲା। ଏକକ ସ୍ଥାନର 0 1 4 5 6 କିମ୍ବା 9 ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଖ୍ୟାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ କି? ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ପିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଏଇଠି ଆମେ 26 ଲେଖିଦେବା କିମ୍ବା 46 ଲେଖିଦେବା ହେଲା, ଧରିନିଅ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଅଛି 0 ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି 10 ଲେଖିଦେଲି ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି? ଆର କିଛି ବର୍ଗ ଅଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି? ନାହିଁ ପିଲେ। ଧରିନିଅ ମୁଁ ଯଦି 44 ଲେଖିଦେଲି, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି? ଆର ଏକକ ଘରେ 4 ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କହିପାରିବିନି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବେନି, ବୁଝିଲା? ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବେନି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଜାଣିପାରିବା, ବୁଝିଲା ନା? ତାହେଲେ ଦେଖ 16 ଏବଂ 36 ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ 16 ଆଉ 36 କ'ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। 16 ହେଉଛି କେତେ? 4ର ବର୍ଗ, 36 ହେଉଛି ଆମର 6ର ବର୍ଗ। ଯାହାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 6 ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦେଖ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 6 ଅଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଏକକ ଘରେ 6 ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ପିଲେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ତୁମକୁ କହୁଥିଲି, ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 6 ଥାଇ 26 ଏକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ, ହଁ ନା ନାହିଁ? 26ର ମଧ୍ୟ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 6 ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି? 6 ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ହେଲା। ତେଣୁ କେବଳ ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କକୁ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି ନୁହେଁ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ କେବଳ ଏକକ ସ୍ଥାନର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଏଇଟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନା ନାହିଁ ଆମେ କନଫର୍ମ ହିସାବରେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କରୁ ଆମେ ଏହା ଜାଣିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ସେ କହୁଛି ଆମେ ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କକୁ ଦେଖି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି ନୁହେଁ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କକୁ ଦେଖି କ'ଣ ଏଇସବୁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଏଇସବୁ ଅଙ୍କ ଯଦି ଥିବ, ଏଇସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଥିବ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଦେବା ଯେ ଏଇଟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ବୋଲି, ବୁଝିଲା ନା? କାହିଁକି? ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି ଧରିନିଅ କହିବି 22, ଏଇଟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି? 12 କହିବି, ଏଇଟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି? ଧରିନିଅ ମୁଁ କହିବି 13, ଏଇଟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି? ହେଲା। ଏକକ ଘରେ ଯଦି 2 3 7 8 ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୌଣସି ବି ଯଦି ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଦେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହା ଏକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ବୋଲି, ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ଏତିକି ପୁରା କ୍ଲିଅର ପିଲେ? ହଉ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଗକୁ ଦେଖିବା। କ'ଣ କହିଲା ପୁଣି କ'ଣ କହିଲା? 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଯାହାର ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଦେଖି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ଯେ ସେମାନେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହନ୍ତି।
ଆଉ କେଉଁମାନେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଇନଥିବେ ଏମାନେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି 2 3 7 8 ଥିବ ତାହେଲେ 5ଟି ତ ଆରାମରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି 32 ଏକକରେ 2 ଅଛି ଯେ ଆମେ ଆକୁ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା ଏଇଟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ହଁ ନା ନାହିଁ। ସେମିତି ମନେକର ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି 47 ଆର ଏକକରେ 7 ଅଛି ଏଇଟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ମନେକର 58 ମାନେ 58 ଲେଖିଥିଲି ଏକକରେ 8 ଅଛି ଏଇ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ଏମିତି ତୁମେ 5ଟା ଲେଖିପାରିବ ନା ନାହିଁ ହେଲା। 5ଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ନା ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ଆରାମସେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ 1ର ସ୍କୋୟାର 9ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା ସେମିତି 11ର ସ୍କୋୟାର 19ର ସ୍କୋୟାର 21ର ସ୍କୋୟାର ଏବଂ 29ର ସ୍କୋୟାର ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି 1 ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା ନିହାତି ଜାଣିବା କଥା। ଦେଖ 1 ଅଛି ନା ନାହିଁ ପିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କର ଏକକ ଘରେ ଏମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି 1 ଅଛି। କେମିତି ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖାଉଛି 1ର ତ 1 ଏକା ହଁ ନା ନାହିଁ। 1ର ସ୍କୋୟାର 1 ମାନେ ସେ ଏକକ ଘରେ 1 ହିଁ ଅଛି। 9ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 9ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି କେତେ 81 ତାହେଲେ ଏକକ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି 1 ଅଛି। ଏଠି 11ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 121 ତାହେଲେ ଏକକ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି 1 ଅଛି। କାହାର କାହାର ମନେ ରଖ ପିଲେ 1ର ସ୍କୋୟାର 9ର ସ୍କୋୟାର 11ର ସ୍କୋୟାର 19ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 21ର ସ୍କୋୟାର 29ର ସ୍କୋୟାର ଏମାନଙ୍କର ଏକକ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି 1 ଅଛି ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ପେଶିଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ମନେକର 31ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 31ର ସ୍କୋୟାର ଆର ଏକକ ଘରେ କେତେ ରହିବ ଏଇଠି 1 ଅଛି ମାନେ ଆର ଏକକ ୟାର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ କ'ଣ ରହିବ 1 ରହିବ ହେଲା। ମନେକର ଏଠି ତୁମକୁ ଦେଇନି ନା ମନେକର 39 ଆର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବାକୁ କହିଲି ଆଉ କହିଲି ଖାଲି କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଆର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ କେତେ ଅଛି ଏଠି 9 ଅଛି ମାନେ ଜାଣିଦେବ ଯେ 9 9 ହେଉଛି ଆମର 81 ହଁ ନା ନାହିଁ ପିଲେ ଏମିତି ଗୁଣୁଛି ନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ଗୁଣୁଛେ 39 × 39 କରିବା କାହିଁକି ନା ଆର ସ୍କୋୟାର ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ 9 9 81 କଲେ ପ୍ରଥମେ ଏଠି 1 ଲେଖୁଛି ନା ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି 1 ଆଉ 9 ଯେଉଁଠି ଆସୁଥିବ ଆଉ ଆର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରେ କ'ଣ ଥିବ କହିଲେ ଏକକ ଘରେ 1 ଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖ 1ର ସ୍କୋୟାର 9ର ସ୍କୋୟାର 11ର ସ୍କୋୟାର ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ 1 ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପୁରା କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଲା ଏକକ ଲେଖିଛି ନା ହଁ ସେ ଯେଉଁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଯେଉଁ ଏକକଟା ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି ହେଲା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି। ସେଠି ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲା ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 ଥାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2ଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲା ଏଇଠି 2ଟା ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା ନା ଏଇଠି ଆମକୁ କେତେଟା ଦେଇଛି ହଁ 6ଟା ଦେଇଛି। ସେ କହୁଛି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 ଥିବ ହେଲା ସେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 ଥିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2ଟା ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ ଆଜି ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2ଟା ଲେଖିପାରିବ। ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖିଥିଲି ଗୋଟେ କେତେ ଲେଖିଥିଲି 39 ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି ଆଉ 31 ଲେଖିଥିଲି ବୋଧେ ଗୋଟେ ନା 21 ଗୋଟେ ନାଇଁ 21 ଲେଖିନଥିଲି 31 ବୋଧେ ଲେଖିଥିଲି। ସେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ତୁମେ 2ଟା ଲେଖିପାରିବ ନା ନାହିଁ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2ଟା ହଉ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ମନେ ରଖ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 କିମ୍ବା 9 ଥାଏ ତେବେ ତାହାର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘର କ'ଣ 1 ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ହେଲା ଆଗରୁ କହୁନଥିଲି ଯେଉଁ 39 ବାଲା କହୁଥିଲି ଯଦି 9 ଥିବ କିମ୍ବା ଯଦି ଧରିନିଅ 21 ଯଦି 1 ଥିବ ସେଇଟା ସେ କହୁଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 ଅଛି ଏଇ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଅଛି 9 ଅଛି ତାହେଲେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 ଥିବ କିମ୍ବା 9 ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଦେବା କ'ଣ ଯେ ତାର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ କ'ଣ ରହିବ 1 ରହିବ ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲା ତାପରେ ଦେଖ ଆସ 6ରେ ଶେଷ ହେଉଥିବା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରିବା। ଏବେ ଆମର 6ରେ ଶେଷ ହେଉଥିବା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖିବା ହେଲା। ତାହେଲେ 6ରେ ଶେଷ ହେଉଥିବା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା କେଉଁଟା ଏଇଟା 16 ଆଉ ଗୋଟେ 36 196 256 ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ତମେ ଏଇନେ ଦେଖିଲ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଟେବୁଲରେ ଲେଖିଲି ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି 16ଟା এই 16 ଯେଉଁ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ଏଇଟା କାହାର ବର୍ଗ 4ର ବର୍ଗ ଏଠି 36ଟା 6ର ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର 196ଟା 14ର ସେମିତି 256ଟା 16ର ଏଇଠି କ'ଣ ତମେ କମନ୍ ଦେଖୁଛ ବୋଲି ଦେଖ 4 6 ସେମିତି ଏଇଠି ଏକକ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି 6 ଅଛି ହେଲା ସରି ଏଇଠି ଦେଖ
ଏଇଠି ଏକକରେ କ'ଣ 4 ଅଛି ହେଲା, ଏଇଠି ଏକକରେ 6 ଅଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଯଦି ଏକକ ଘରେ କ'ଣ ଥିବ 4 ଆଉ 6 ଥିବ, 4 ଆଉ 6 ଥିବ, ତାହେଲେ ତାର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସବୁବେଳେ 6 ହେବ। ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ କ'ଣ ହେବ ସବୁବେଳେ 6 ହେବ। ବୁଝିଲା? କ'ଣ କହିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 6 ରହିବ। ଆକୁ ଦେଖି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ହେଲା, କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 6 ରହିବ ପିଲେ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଥିବ 4 ଥିବ ନହେଲେ 6 ଥିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଛି, ଏଇଠି 8 ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବନି। ଏଇଠି ଦେଖ 4 ଅଛି, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ତାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 6 ଆସିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ ହେଲା। ସେମିତି 46, ଏଇଠି ଦେଖ 6 ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ 46 ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ସେମିତି 56 ହେଇପାରିବ, 74 ହେଇପାରିବ। ଏଇଠି 2 ଅଛି, ଏଇଟା ହେବନି। ଜାଣିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଦେଖ ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ପୂରଣ କରିଥିବା ସାରଣୀରୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହିପରି ଅଧିକ ସଂରଚନା ଖୋଜ। ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ଖୋଜିବ ହେଲା, ଏମିତି ସଂରଚନା ଗୁଡ଼ା ତୁମେ ନିଜେ ଖୋଜିବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଓ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କର। ଦେଖ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ 10ର ବର୍ଗକୁ ଦେଖିବା, କେତେ 10ର ବର୍ଗ ହେଉଛି ଆମର 100, ହଁ ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ହେଇଛି 0ଟା ଡବଲ ହେଇଯାଇଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? 1ର ବର୍ଗ 1 ଲେଖିଦେଲା ଆଉ 0ର କ'ଣ କଲା 2ଟା 0 ହେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ହେଇଛି। ସେମିତି ଯଦି 20ର ବର୍ଗ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କେତେ ଆସୁଛି 400 ଆସୁଛି। କ'ଣ 2ର ବର୍ଗ ହେଉଛି ଆମର 4 ଆଉ ଗୋଟେ 0 ପାଇଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଲା 2ଟା 0 ହେଲା। ସେମିତି ଯଦି 40ର ବର୍ଗ କାଢ଼ିବାକୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେବନି ପିଲେ, ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା 4ର ବର୍ଗ କେତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ 4 4 16, 0 ପାଇଁ ଗୋଟେ 0 ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା 2ଟା 0। ସେମିତି ଯଦି ଆମକୁ 50ର ବର୍ଗ କାଢ଼ିବାକୁ କହିବ କ'ଣ କରିବ 5ର ବର୍ଗ କେତେ 25, 5 5 25, ଗୋଟେ 0 ପାଇଁ ଏଠି 2ଟା 0 ବସେଇଦେବ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତୁମର 50ର ବର୍ଗ। ସେମିତି 60ର କହିଲେ କାଢ଼ିପାରିବ ନା ନାହିଁ 636 ଆଉ ଗୋଟେ 0 ପାଇଁ 2ଟା 0, ଏଇଟା ହେଇଗଲା 60ର ବର୍ଗ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲେ? ଦେଖ ଆମର ଗୋଟିଏ 0 ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି କହୁଛି ଏପଟେ ଏ ଯେଉଁ 10 20 40 ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟିଏ 0 ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଆମର 2ଟି 0 ଅଛି। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି 100 କେତେ 400, ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର 2ଟା 0, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏବେ ବୁଝେଇଲି ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ ଏପଟେ କହିଲେ ଆମର 2ଟା 0 ଅଛି, ଏପଟେ କହିଲେ ଆମର 4ଟି 0 ଅଛି। ଯଦି ଆମକୁ 100ର ବର୍ଗ ଦେଇଦେବ ପିଲେ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 10,000 ହେଇଯିବ। ଦେଖ 1ର ବର୍ଗ 1, ଏଠି 2ଟା 0 ପାଇଁ ଏପଟେ 4ଟା 0 ରହିବ ହେଲା। ଯଦି ଆମକୁ ସେମିତି 200ର ବର୍ଗ କାଢ଼ିବାକୁ କହିବ କେମିତି ହେବ, 2ର ବର୍ଗ କେତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ 4 ହେଲା, ମାନେ ଆମକୁ 0ଟା ଡବଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ 0ଟା ଡବଲ କରିବା, ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ଏପଟେ 2ଟା 0 ଅଛି ନା, କ'ଣ କରିବା 4ଟା 0 ବସେଇଦେବା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲେ? ସେମିତି 9ର ବର୍ଗ ଯଦି 900ର ବର୍ଗ ଦେଇଦେଇଥିବ ହେଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ 9ର ବର୍ଗ ହେଉଛି 81, 2ଟା 0 ପାଇଁ କେତେଟା 0 ବସିବ 4ଟା 0, ବୁଝିଲା? ତ ଏମିତି ଭାବରେ ତୁମେ ସଂରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବାହାର କରିବ ନିଜେ ନିଜେ ହେଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିପାରିବ, ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା ପିଲେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷରେ 3ଟି 0 ଥାଏ ତେବେ ତାର ବର୍ଗର ଶେଷରେ କେତୋଟି 0 ରହିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଆମକୁ 2ଟା 0 ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା 2ଟା 0ର ବର୍ଗ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିଲେ 2ର ବର୍ଗ 4, 2ଟା 0 ପାଇଁ 4ଟା କରିଦେଉଛୁ, ମାନେ ତାର ଡବଲ କରିଦେଉଛୁ। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଯଦି ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷରେ 3ଟି 0 ଥିବ, ମନେକର ଏଇଠି 200 ଜାଗାରେ 2000 ଏମିତି ଦେଇଦେଇଥିବ, ଆର ବର୍ଗ କାଢ଼ିବାକୁ କହିଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ 2ର ବର୍ଗ ହେଉଛି କେତେ 4 ଲେଖିଦେଲ, 3ଟି 0 ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ତାର ଡବଲ, ତାହେଲେ କେତେଟା ଆସିଯିବ 6ଟା। ବୁଝିହେଲା ନା? କେତେଟା 0 ଆସିବ 6ଟା ରହିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷରେ ଥିବା 0 ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ତାହାର ବର୍ଗର ଶେଷରେ ଥିବା 0 ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ ପିଲେ, ଯେ ଡବଲ ହେଇଯାଉଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆଉ କ'ଣ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ 0 ଅଛି, ଏଇଠି 6ଟା 0 ଅଛି, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ 0 ଗୋଟେରୁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ଏଠି 20ର ସ୍କୋୟାର କରିବି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି 400 ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଠି 2ଟା 0 ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ 0 ହେଉଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ଏପରି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ଏପରି ସବୁବେଳେ ହେଉଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ 0ଟା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା କି କ'ଣ କହିଲା ଏଠି, ଆମେ କହିପାରିବା କି ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଶେଷରେ କେବଳ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ 0 ରହିବ ବୋଲି କହିପାରିବା, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଦେଖ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ହେଉଛି
ହେଲା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ହେଉଛି ଏଠି 4ଟା ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଏଠି 6ଟା ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ହଁ ନା ନାହିଁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ ଆସୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଓ ତାର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ କ'ଣ କହିପାରିବ ପିଲେ ଚିନ୍ତା କରିବ ହେଲା ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆଉ କିଛି ଅଧିକ କିଛି ପଢ଼ିବା ହେଲା ଜାଣିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲେ ଯଦି ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର ହେଲା ଏଥିରୁ ଆମକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିଥାଏ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ହେଲା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ମନେ ରହିବ। ଆଉ ମ୍ୟାଥର ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ହେଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଛାଡ଼ିବୁ ହେଲା ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବ ଯଦି ତୁମ କମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାହା କହିଲେ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିବୁ ହେଲା। ଆଉ ଯାହା ବି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ହେଲା ସେଇଟା ତୁମ ପାଖକୁ ଆଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖ ହେଲା। ହଉ ରହିଲି ପିଲେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।